నమస్తే, వెల్కమ్ టు అండ్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్ లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యా రంగంలోనే అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లో, అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సెస్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతోనే ఉన్నారు. అయితే వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ టైంలో రైట్ డెసిషన్ తీసుకుంటే సక్సెస్ని అందుకోవటం అనేది అంత కష్టమేమీ కాదు. అండ్ దట్ రైట్ డెసిషన్ ఈజ్ చూజింగ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివిన ఎన్నో వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్గా మాస్టర్ షెఫ్స్గా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ మేనేజర్స్గా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎన్నో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా సెట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే రిమైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో రిమైనింగ్ కాలేజెస్తో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇలా ఇంత అగ్రగామిగా ఎలా నిలుస్తోంది అనేది మనం శ్రీకాంత్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మీకు ఎలా సాధ్యమవుతోంది ఇది? యాక్చువల్గా అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి అంటే అండి వీ కాల్ దిస్ కోర్స్ యాజ్ ఎ అండర్డాగ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ అండర్డాగ్ అంటే ఏమీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా అసలు అంటే జనాలకు తెలియదు అసలు అంటే ఈ కోర్స్ గురించి తెలియదు, ఈ కోర్సు గురించి అసలు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయో తెలియదు, అసలు ఎక్కడ ఎంత జీతాలు వస్తాయో తెలియదు, ఏమీ తెలియని వాటిని అంటే ఒక అండర్డాగ్ టీమ్ అంటాం అనమాట. అంటే ఆ టీం గురించి అసలు ఏమీ తెలియదు, వీళ్ళు గెలుస్తారా గెలవరా, వీళ్ళు ఏం గెలవరా, వీళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేని కోర్స్ అనమాట. సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. బట్ ఫైనల్గా వచ్చేపాటికి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఇట్స్ ఎ ఛాంపియన్స్ అండి. అంటే యూ డోంట్ బిలీవ్ యూ డూ ఎనీ కోర్స్ అండి, ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ అద్భుతాలు ఓవర్ నైట్లో జరిగేది ఒక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్కే. చాలా చిన్న కుటుంబాల నుంచి, చాలా మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాల నుంచి, అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి, హైయర్ క్లాస్ నుంచి ఏ స్టూడెంట్ అన్నా తీసుకోండి, ఇఫ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఈ గివ్స్ 100% ఎఫర్ట్స్ టు కంప్లీట్ హిస్ కోర్స్. అంటే ఎఫర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే అండి ఫిజికల్ ఎఫర్ట్స్తో పాటు మెంటల్ ఎఫర్ట్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫిజికల్గా క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చాలా స్కిల్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంటే నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ డస్ అంటే మీకు ఎవరికి అసలు అంటే అంతు చిక్కదనమాట. అంటే ఓవర్ నైట్లో ఒక స్టూడెంట్కి ఇంత క్వాలిటీస్ పెరిగిపోతాయా, ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతాడా, ఇంత బ్రహ్మాండమైన పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుద్దా, ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయా, దీంట్లో ఇంత శాలరీస్ ఉన్నాయా, ఇంత పొజిషన్స్ ఉన్నాయా అన్న ఆశ్చర్యం కలిగించే కోర్స్ అనమాట. దట్స్ వై దిస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ అండర్డాగ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే నా ఉద్దేశం, అంటే మిగతా వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ నా ప్రకారం అయితే మాత్రం 100% ఈ కోర్స్ చేసిన పిల్లలు ఓవర్ నైట్లో అంటే ఇవాళ రోజున ఒక హీరోకి ఒక సూపర్ హిట్ మూవీ ఒక రోజులో వస్తే ఓవర్ నైట్ స్టార్ అలా అయిపోతాడు, అలాగే ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఒక రోజులోనే ఒక సెంచరీ కొడితే ఒక ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోతాడు, అలాగే ఒక డిగ్రీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్ కూడా సేమ్ ఒక ఓవర్ నైట్లోనే అతనికి లక్షల జీతాలు వచ్చేస్తాయి. అంటే చదువు కంప్లీట్ అయినాక నెక్స్ట్ డే 50,000, 60,000, ₹1,00,000, ₹2,00,000 జీతాలు అన్నది ఇంకా
ఏ ప్రోగ్రాంలో చూడమండి, ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా స్టెప్ బై స్టెప్, అంటే 20,000 25,000 30,000 సంవత్సరానికి 5,000 పెరుగుతుంది 10,000 పెరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అది కాదనమాట. ఇట్స్ అంటే ఇక అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ చూడొచ్చు. ఓకే, వీ హ్యావ్ అ కాలర్ సార్. అనూష గారు రాజమండ్రి నుంచి. నమస్తే అండి అనూష గారు, సార్ తో మాట్లాడొచ్చు. నమస్తే సార్. నమస్తే అనూష గారు. సివిల్ సప్లై ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి. బాబుకి 10th అయ్యిందండి. ఓకే అండి. వాడు ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తా అంటున్నాడు. ఓకే. వాడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ లాంగ్వేజెస్ కానీ ఏమన్నా ఉంటాయా? అసలు నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. డెఫినెట్గా అండి, అదే ఇప్పుడే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ గురించి చాలా మాట్లాడాము. అంటే మీరు కూడా మీరు వినుంటారు. డెఫినెట్గా అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి ఉన్నన్ని బ్రహ్మాండమైన అంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ శాలరీస్ కానీ వాళ్ళ రోజున ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా లేవండి. చాలా బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలకి ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ పొజిషన్స్ అనమాట. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో, అలాగే రైల్వేస్లో, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, ఐటీ రంగాల్లో, అలాగే ఏవియేషన్లో, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, తర్వాత ఎయిర్లైన్స్లో, తర్వాత క్రూజ్ లైన్ షిప్స్లో, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే దేర్ ఆర్ సెవరల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వేర్ దే ఆర్ వెల్కమింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అండి. సో మీకు సబ్జెక్ట్స్ పరంగా కానీ నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ ఫ్యూచర్లో ఉన్న నెక్స్ట్ కెరియర్ 30 years 40 years కెరియర్ కానీ అసలు ఎక్కడా కూడా మీరు వెనక్కి తిరిగి చూడక్కర్లేదండి. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా వీళ్ళు 100% ఎలిజిబుల్. బికాజ్ ఇంటర్ తర్వాత వీళ్ళు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. సో ఆ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయటానికైనా ఎలాంటి ఉద్యోగానికైనా పూర్తి అర్హత ఉంటుందండి. ఎస్, వీ హావ్ వన్ మోర్ కాలర్ సార్. దివ్య గారు ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. నమస్తే అండి దివ్య, సార్ తో మాట్లాడండి. మీ డౌట్స్ ఏంటో క్లియర్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య. సార్ అదే సార్, నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే. సో అదే బైపీసీ తర్వాత న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. సామాన్యంగా మీరు 10th అయిపోయినాక బైపీసీ ఎందుకు చదువుతారంటే మీకు మోస్ట్లీ మీకు సోషల్ సర్వీస్ చేయాలని ఒక అంటే ఒక సంకల్పం, ఒక ఇది ఉంటుంది అనమాట. అంటే అది ఎలా అనుకుంటారంటే మీరు ఒక డాక్టర్ అయితేనే మనం అలాంటిది సర్వీస్ చేయగలుగుతాం, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించగలుగుతాం, గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించగలుగుతాం అనుకుంటారు. బట్ డాక్టర్ గారికి ఈక్వలెంట్గా ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారికి ఈక్వలెంట్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలకు కూడా ఇవాళ రోజున సొసైటీలో గౌరవ మర్యాదలు కానీ అలాగే ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. అలాగే మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో, పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో మీకు జాబ్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు అంటే మీరు కూడా న్యూట్రిషన్ చదువుతారు, డైటిక్స్ చదువుతారు కాబట్టి మా సైంటిఫిక్ మెథడ్లో సైన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, మెడిసిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, డైట్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇవాళ. అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే సైన్స్లో పరంగా ఉండే మెడిసిన్ కంటే కూడా డైట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ మెడిసిన్. సో డైటిషియన్ ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఇవాళ రోజున చాలా ఉంది. ఇంకా రేపటి రోజున ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పొల్యూషను, తర్వాత అంటే ఈ మెడికేటెడ్ ఫుడ్ ఇవన్నీ తినేటప్పుడు డైటీషియన్ చెప్పే రియల్ ఫుడ్ ఏం తినాలి, రియల్గా అసలు మనం అంటే న్యాచురల్గా వచ్చే ఫుడ్ ఎలా తినాలి, ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలాంటి హెల్త్ని కాపాడుకోవాలంటే ఎలాంటి పద్ధతులు అనుసరించాలి అన్నది పూర్తిగా చెప్పేది మీలాగా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలే. కాబట్టి యువర్ ఇంపార్టెన్స్ విల్ బి అంటే రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటుంది మీ ఇంపార్టెన్స్ ఈ ప్రపంచంలో. సో మీరు ఎక్కడ వెనక తిరిగి చూసుకోవట్లేదమ్మా. మీ కోర్స్ అయ్యే టైంకి డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్. ద మినిమం ప్యాకేజ్ సంవత్సరానికి 3 లక్షల రూపాయలు 4 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్తో మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళొచ్చు, ఎంఎస్సీ చదువుకోవచ్చు, అలాగే ఫారెన్ కంట్రీ వెళ్ళాలన్నా ఫారెన్ కంట్రీ వెళ్ళొచ్చమ్మా. ఎక్కడ ఏ డౌటు లేదు. మీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మీరు విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అదే హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈవెన్ సార్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళకి స్పెషల్ కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది, ఫీజు ఉంటుంది, డాక్టర్ అని నేమ్ ఉంటుంది, నేమ్కి ముందు డాక్టర్ అని కూడా ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కాలర్ సార్. రవి గారు రాజమండ్రి నుంచి. నమస్తే అండి రవి గారు, సార్తో మాట్లాడండి. నమస్తే. గుడ్ ఈవినింగ్ రవి గారు, నమస్తే సార్. మా సిస్టర్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. తను ఇప్పుడు బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేద్దాం అనుకుంటాం సార్. దానివల్ల ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి ఫర్దర్ కనుక చెప్పగలరా సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. అంటే ప్రతి మనిషికి కూడా వరల్డ్ అంతా ట్రావెల్ చేయాలి, వరల్డ్ టూర్ చేయాలి, చాలా మంచి టూరిజం ప్లేసెస్ని విజిట్ చేయాలి, మంచి మంచి కంట్రీస్ అన్నీ చూడాలి, తిరిగి చూడాలి అని కోరికలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేయటం మూలంగా మీరు చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ మేక్ మై ట్రిప్ కానీ, లేకపోతే థామస్ కుక్ కానీ, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్ ఎమిరేట్స్ కానీ, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కానీ
ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఎయిర్లైన్స్, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ గురించే చెప్తున్నాను, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు అంటే ఖర్చు పెట్టి ఏదైతే మీరు చూడాలనుకున్నారో మీకు ఎదురు జీతం ఇచ్చి మీకు ఇలాంటి ప్లేసెస్ అన్నీ చూపించే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో డెఫినెట్గా ట్రావెల్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. బికాజ్ యూ విల్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ సచ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వేర్ యూ విల్ బీ రోమింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అనమాట. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు మీరు తిరిగే అవకాశం మీకు ఉంటుంది. అది కూడా మీకు ఎదురు జీతం ఇచ్చి మిమ్మల్ని పంపిస్తూ ఉంటారనమాట కంపెనీస్, ఇలాంటి కంపెనీస్లో జాయిన్ అయినప్పుడు. సో డెఫినెట్గా ట్రావెల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ కోర్స్ చాలా బాగుంటుందండి. ఎస్. అండ్ సార్, ఈ ఇయర్లో రిలీజ్ అయిన ర్యాంక్స్ అన్ని చూస్తే ఇన్ని కాలేజెస్ నడుమ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్సే టాప్ ర్యాంక్స్ని సాధించడం అంటే ఈ ఘనత ఎలా సాధ్యమవుతుంది? మీ టీచింగ్కి సంబంధించి ఎలా ఉంటుంది, ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి స్పెషల్ కేర్? యాక్చువల్గా ఫార్చునేట్లీ యూనివర్సిటీ హాస్ బీన్ రికగ్నైజింగ్ పర్సంటేజ్ అండ్ ర్యాంక్స్ ఫర్ ద డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా అండి. సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే 10th లేకపోతే ఇంటర్ మాత్రమే చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా ర్యాంక్స్ ఇవ్వటం అలాగే పర్సంటేజ్లు చెప్పడం అన్నది ఫార్చునేట్గా మాలాంటి కాలేజ్కి చాలా ఎంకరేజింగ్ ఉంది. లాస్ట్ 5-6 years నుంచి కూడా మన స్టూడెంట్స్ అంటే మనం చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనుకుంటారు. అలానే కాకుండా అంటే ఒక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే కాదు, దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అండ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోర్సెస్ రిలేటెడ్ టు హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం అండ్ ట్రావెల్. ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా వీళ్ళు చాలా ఫేమస్ అని చెప్పి నిరూపించింది మా స్టూడెంట్స్ అనమాట. మేము ఎంత బాగా లెసన్స్ చెప్పినా అండి, ఫైనల్గా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఆన్సర్ షీట్లో రాయాల్సింది, ఆన్సర్ చేయాల్సింది స్టూడెంట్. సో అక్కడ ఎలా స్టూడెంట్ రాస్తే దాన్ని బట్టే కాలేజీకి పేరు వస్తుంది అనమాట. సో లాస్ట్ 5-6 years యూ టేక్ BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, యూ టేక్ BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యూ టేక్ BCom general or BCom computers, you take hotel management, all these courses our students are 1, 2, 3 placed and university toppers ga there will be more than 450 affiliated colleges ఉంటాయి. అన్ని కాలేజెస్ మధ్యలో ఇన్ని ర్యాంక్స్ ఫస్ట్ అండ్ 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ కాకుండా టాప్ 100లో మోర్ దెన్ 60 ర్యాంక్స్ బిలాంగ్స్ టు సన్ ఇంటర్నేషనల్. అంటే ఇన్ని కాలేజీలు ఉంటే దే ఆర్ షేరింగ్ 1, 2 ర్యాంక్స్, బట్ 60 ర్యాంక్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ షేర్ చేసుకుంటుందంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దట్ అనమాట. అంటే ఎందుకు ఎంత బ్రహ్మాండంగా మార్కులు వస్తున్నాయి అంటే డెఫినెట్గా ఇట్స్ రీసెర్చ్ డన్ బై అవర్ అకాడమిక్స్ అండి. అంటే ఎలా స్టూడెంట్కి ఒక మంచి అంటే ఇష్టంగా పాఠాలు ఎలా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు కష్టపడి చదవకూడదు, ఇష్టంగా చదువుకోవాలి అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ మేము తీసుకుని స్టూడెంట్కి నచ్చే విధంగా మేము పాఠాలు చెప్పడం అనమాట. ఏ స్టూడెంట్కైనా అండి క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి ఆల్ 250 వర్కింగ్ డేసో 260 వర్కింగ్ డేసో కీప్ హిమ్ సిట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అండ్ టీచ్ హిమ్. అదే చెప్తా ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుని అదే బోర్డు మీద రాసి అదే చెప్తా ఉంటే ఈ ఫీల్ బోర్ అండి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ దెమ్ టు ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ గో అండ్ విజిట్ ఇండస్ట్రియల్స్, దే గో అండ్ వర్క్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మేక్ దెమ్ డూ ప్రాక్టికల్స్ పర్సనలీ. అంటే చాలా కాలేజీలు ఏం చేస్తారంటే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచరు ప్రాక్టికల్స్ చేసి స్టూడెంట్స్ 30 మందిని నుంచోబెట్టి ప్రాక్టికల్స్ ఇలా చేయాలి చేసి చూపిస్తారనమాట. బట్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ వీ మేక్ టీచర్ స్టాండ్ దేర్ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ డూ ద ప్రాక్టికల్స్. అది దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. మేము అసలు ఖర్చుకి అసలు వెనకాడమండి, డబ్బుల గురించి అసలు మేము ఆలోచించాం. స్టూడెంట్కి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ మనం ఇస్తున్నామా లేదా, స్టూడెంట్ని మనం ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మనం తయారు చేస్తున్నామా లేదా. తయారు చేయాలి అంటే ఒకసారి తప్పు చేసినా, రెండోసారి తప్పు చేసినా, మూడోసారి అన్నా కరెక్ట్గా చేస్తాడని చెప్పి ప్రతిదీ కూడా స్టూడెంట్తోనే చేపిస్తాం అనమాట. సో టీచర్ విల్ బీ అబ్జర్వింగ్ హౌ ఈస్ డూయింగ్, అంటే వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఏంటి. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంటుందండి. అంటే ఒకళ్ళు వంటలో చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారు, ఒక్కొక్కళ్ళు కమ్యూనికేషన్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతారు, ఎదుటి మనుషులకు చాలా అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతారు, ప్లీజింగ్గా మాట్లాడతారు. సో ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఆర్ట్ ఉంటుంది, ఒక పాజిటివ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. సో ఆ క్వాలిటీస్ని మనం బేస్ చేసుకుని దాన్ని ఇంకా మనం బెటర్ చేస్తాం అనమాట, దాన్ని పాలిష్ చేస్తాం, బ్రషప్ చేస్తాం. సో దేర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనమాట. అంటే కానీ రివర్స్లో ఈ స్టూడెంట్ ఒక షెఫ్కి బాగా పనికొస్తాడు అన్న స్టూడెంట్ని నువ్వు ఫ్రంట్ ఆఫీస్లోనే ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మేము పుష్ చేయం. ఈవెన్ దో ఇట్స్ హార్డ్ ఫర్ గెటింగ్ జాబ్స్ ఫర్ షెఫ్, వీ మేక్ హిమ్ యాజ్ అ షెఫ్ బికాజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్తో పాటు అతను వర్క్ బాగా చేస్తున్నాడు కాబట్టి 100% విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్లేస్ హిమ్. ఉద్యోగాలు లేకపోవటం అంటూ లేదండి, ప్రపంచంలో కొన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ మిస్ అయ్యే ఒకే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ తయారవుతున్నాడా లేదా అని చెప్పి. ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఆ కావాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్ని స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడు నేర్చుకున్నాడంటే ఏ స్టూడెంట్ ఇవాళ ఉద్యోగం లేకుండా అయితే ఖాళీగా ఉండడండి.
ఎగ్జాక్ట్లీ. వీ హ్యావ్ అ కాలర్ సార్ మమత గారు కర్నూలు నుంచి. నమస్తే అండి మమత గారు, సార్తో మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే మమత గారు. సార్ అదే సార్, యాక్చువల్లీ మా బాబు ఏంటి అంటే రీసెంట్ గా 10th కంప్లీట్ చేశారు. ఓకే అండి. ఇంటర్ కాలేజెస్ కోసం రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే. అప్పుడు నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీరు ఇంటర్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారని తెలిసింది. అవును. సో బాబుకి అది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్? ఇంటర్మీడియట్ అన్నది అంటే డైరెక్ట్ గా ఇంటర్ నుంచి వస్తుందా, లేదంటే డిగ్రీ కూడా అందులోనే చేయాల్సి ఉంటుందా, డిప్లొమా కింద వస్తుందా? నాకు కొంచెం కోర్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీలో చదవాలి అనుకున్న పిల్లలు ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే చాలా మంచిదండి. కానీ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, మెడిసిన్ చేయాలి, లేదంటే కనుక ఇంకా వేరే అదర్ కోర్సెస్ ఏదన్నా అంటే కామర్స్ కోర్స్ చేయాలి డిగ్రీలో అనుకుంటే మాత్రం ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం అనవసరం అండి. డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి మా అబ్బాయి అనుకుంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ 2 years ఇంటర్మీడియట్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కలిపి టోటల్గా 5 years ఉంటుందండి. ఈ 5 yearsలో స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకునేది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి 4 years మాత్రమే స్టూడెంట్ వస్తాడు. మీరు కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 5th year కంప్లీట్గా ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ఉదయ్పూర్లో కానీ జైపూర్లో కానీ ఆగ్రాలో కానీ గోవాలో కానీ ఇలా బాగా టూరిజం డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్లో తనకి ఇంటర్న్షిప్ పెట్టేస్తాం, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేస్తాం. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేటప్పుడు హోటల్ వాళ్ళే ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అంటే ఫిఫ్త్ ఇయర్ నుంచే స్టూడెంట్ విల్ బి ఎర్నింగ్ బ్యాక్ అండి. సో 6th yearకి వచ్చేపాటికి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, తనకి సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి, ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, అలాగే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి తన కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా సన్ కాలేజ్ వైపు నుంచి కాలేజే ఇప్పించడం జరుగుతుంది. బాబుకి ఆ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి, నాకు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగం చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కనుక చూపిస్తే వీ హ్యావ్ సో మెనీ కాంటాక్ట్స్ అండి, వీ హ్యావ్ సో మెనీ టైప్స్ విత్ బ్రాండ్స్ అనమాట. హయత్, మ్యారియట్ ఇలాంటి బ్రాండ్స్తో వరల్డ్ వైడ్ టైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇప్పగలుగుతామండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అయితే కనుక ఇవాళ రోజున నేను చెప్పేది ఇండియన్ కరెన్సీలో దుబాయ్ కానీ అబుదాబి కానీ లేకపోతే ఖతార్ కానీ సింగపూర్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల రూపాయల శాలరీస్ ఉంటాయండి. అదే అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ అయితే కనుక 30 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా శాలరీస్ ఉంటాయండి. అంత మంచి జీతాలు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి. సో బాబు ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేస్తే డిగ్రీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయినాక ఓన్లీ హోటల్స్లో వర్క్ చేయాలా అని లేదండి. మీకు ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఐటీ సెక్టర్లో వర్క్ చేయొచ్చు, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. సో కాకపోతే బాబుకి మాత్రం ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సి అవసరం. సో సార్ ఇంత అంటే లైక్ ఖర్చుకి వెనకాడకుండా ఇంత అట్మోస్ట్ కేర్తో ఎడ్యుకేషన్ని నడిపిస్తున్న సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఖచ్చితంగా ఫీ ఏమన్నా ఎక్కువ ఉంటుందేమో అని చెప్పి అందరూ అనుకుంటారు. కానీ రిమైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రిమైనింగ్ కాలేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే నేను విన్నది ఫీకి సంబంధించి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అండ్ చాలా కంఫర్టబుల్గా వాళ్ళు ఎఫోర్డ్ చేయగలిగినట్టు ఉంటాయని. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? I don't want to compare to other colleges and what they are doing అండి. we give our course as a package అనమాట. అంటే స్టూడెంట్కి 360 degreesలో ఏం కావాలి అన్నది మేము మొత్తం ఒక ప్యాకేజ్ రూపంలో మేము అందించడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, విత్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్, విత్ ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజెస్, విత్ యూనిఫామ్స్, విత్ బుక్స్, విత్ స్టేషనరీ, విత్ షూ, సాక్స్, బెల్ట్. అంటే యూనిఫామ్ అంటే మొత్తం టోటల్ యూనిఫామ్స్ అండి. అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి దగ్గరగా 4 type ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే 4 డిపార్ట్మెంట్స్కి 4 యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ యూనిఫామ్స్, ఈవెన్ మేనేజ్మెంట్కి కావాల్సిన యూనిఫామ్స్, సూటు, బ్లేజర్స్, అలాగే బీఎస్సీ వాళ్ళకి కావాల్సిన యాప్రాన్స్, యూనిఫామ్స్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన యూనిఫామ్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, దిస్ ఇస్ ఆల్ టోటల్ ప్యాకేజ్. అండ్ టోటల్ ప్యాకేజ్ కూడా 3 yearsకి కలిపి టోటల్గా 3 lakh rupees. ఎనీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, ఎనీ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ మా దగ్గర ఉండే 3 lakh rupees ఫీజే. దానికంటే ₹1 కూడా మేము ఎక్స్ట్రా తీసుకోం. స్టూడెంట్ కనుక పేరెంట్ని నాకు ఎక్స్ట్రాగా క్లాస్లో ఇది అడుగుతున్నారు అని చెప్పాడు అంటే మాత్రం తను ఖచ్చితంగా ఈజ్ లయింగ్ అని అర్థం అనమాట. బికాస్ మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళేదాకా ఈ 3 lakh rupeesకి మించి ₹1 కూడా మేము తీసుకోండి. దాంట్లోనే ఇందాక నేను చెప్పిన 3 lakh rupees ఆల్మోస్ట్ 1 lakh rupees వర్త్
వర్త్ స్టూడెంట్కి వెనక్కి ఇస్తాం. ఎందుకండి మీరు డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి మీరు ఎందుకు వెనక్కి ఇవ్వటం అంటారు అని చాలామంది అనుకోవచ్చు. వెన్ వీ ఆస్క్ ఎ స్టూడెంట్ టు బై ఏ యూనిఫామ్ అవుట్ సైడ్, సో ఇది కలర్ అంటే దే బీ మిస్ మ్యాచ్ అవ్వదండి. కలర్లో షేడ్లో మిస్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు, మెటీరియల్లో మిస్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. సో యూనిఫామ్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ 60 స్టూడెంట్స్ వెన్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎ క్లాస్ రూమ్ ఆల్ 60 మెంబర్స్ షుడ్ బీ ఇన్ వన్ కలర్, వన్ అంటే ఒకే మెటీరియల్ అంతా ఒకేలాగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్. అంటే యూనిఫామిటీ అంటేనే యూనిఫామ్ కదా. సో అందుకని చెప్పి వీ కలెక్ట్ అండ్ వీ గివ్ యూనిఫామ్స్ అనమాట. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 lakh రూపీస్లో నుంచి 1 lakh రూపీ వర్త్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మేము వెనక్కి ఇచ్చేస్తాం. అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, డిగ్రీకి వచ్చిన స్టూడెంట్ కూడా ఇవాళ రోజున పాస్పోర్ట్ చేయించుకుంటా ఉండాలి అనే ఇంపార్టెన్స్ తెలియట్లేదు. అది పేరెంటే ఎవరైనా మరే మనం ఫారెన్ వెళ్ళాలి, మనం హాలిడేకి వెళ్దాం, నువ్వు పాస్పోర్ట్ చేయించుకుంటే అప్పుడు పరిగెడతారు ఆదరా బెదరా అనమాట. బట్ మా కాలేజీలో స్టార్టింగ్ డే నుంచి విల్ బీ ఆఫ్టర్ ద స్టూడెంట్ పాస్పోర్ట్ కావాలి. ఎందుకు అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి కూడా మా స్టూడెంట్స్కి ఎనీ టైమ్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇంటర్నేషనల్ రావచ్చు, ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ విధంగా రావచ్చు, 3 months కానీ 6 months కానీ 1 year ట్రైనింగ్ ఆపర్చునిటీ రావచ్చు. ఈ ఆపర్చునిటీస్ అన్ని స్టూడెంట్కి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఫైనల్గా మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అన్నది ఉంటుందండి ఫైనల్ సెమిస్టర్లో. దానికి కంపల్సరీగా ప్రతి స్టూడెంట్ వెళ్ళాల్సిందే అని చెప్పి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి మేము డబ్బులు తీసుకుంటున్నామా లేదండి. ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగేదాకా అతని ఎయిర్ ఫేర్ అంటే ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ, అతని ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అతనికి అక్కడ అకామిడేషన్ కానీ, అక్కడ ఫుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ కానీ, అక్కడ లోకల్లో ట్రావెల్ చేయడానికి కావాల్సిన ఛార్జెస్ కానీ, టోటల్గా హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా ప్రతి రూపాయి కాలేజే ఖర్చు పెట్టుద్దండి. దట్ ఈస్ వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. వెన్ వీ గివ్ ఏ ప్రామిస్ వీ కీప్ దట్ ప్రామిస్ అనమాట. ఇట్స్ అవర్ కోర్సెస్. ఏ కోర్స్ అయినా మా దగ్గర 3 lakh రూపీసే, అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాకుండా ఆ 3 lakh రూపీస్లోనే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ప్యాక్డ్ అండి. ఓకే. అండ్ సార్ ఫ్యాకల్టీ గురించి ఏం చెప్తారు? ఎందుకంటే చాలా మంది రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు, సో వాళ్ళు కొంచెం భయపడుతూ ఉంటారు పక్కన స్టూడెంట్స్ చూసి. సో ఫ్యాకల్టీ ఎంతవరకు వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా కేర్గా ఉంటారు? ఫార్చునేట్లీ అండి, మేము ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా తెలియకుండా లేడీ ఎంపవర్మెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయడం ఎక్కువ అలవాటు అయిందనమాట. బికాజ్ ఓకే, అది నా స్వార్థం కూడా అయి ఉండొచ్చు. బికాజ్ మై వైఫ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ షీల్ బీ లీడింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ 24 hours into 7 షీల్ బీ దేర్. కాబట్టి తనకి కంఫర్ట్ ఉండడానికి ఏమో తన చుట్టూ కొంచెం లేడీస్తో కొంచెం టీమ్ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చాను. నవ్ దే ఆర్ మోర్ దెన్ 300 ఎంప్లాయీస్ మా ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటే, ద 200+ ఎంప్లాయీస్ ఇవాళ రోజున లేడీస్ అండి. అంటే ఈవెన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ట్రైనింగ్ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రొడక్షన్స్ అంటే ప్రాక్టికల్ నేర్పించే ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, చాలా వరకు ఎక్కువగా లేడీసే ఉంటారనమాట. ఈవెన్ హెడ్స్, డైరెక్టర్స్ ఆర్ లేడీ ఉంటారు. అందుమూలంగా ఏమవుతుందంటే అండి, అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40-60 మధ్యలో ఉన్న లేడీస్కి దే నో హౌ ద చిల్డ్రన్ బిహేవ్ ఎట్ దట్ ఏజ్. అంటే ఒక 18 years నుంచి 21 years 22 years పిల్లలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో దీస్ లేడీస్ విల్ నో, బికాస్ దే హ్యావ్ ట్రైన్ దేర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ కాబట్టి. సో వాళ్ళని ట్రైన్ చేశారు కాబట్టి బయట పిల్లలు కూడా ఎలా ఉంటారు అన్నది వాళ్ళకి చాలా అవగాహన ఉంటుంది. సో దగ్గర నుంచి చూస్తారు. ఈ ఆడపిల్లలు, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి ఆ ఏజ్లో అంటే 16 years నుంచి ఒక మెచ్యూర్డ్ ఏజ్ వచ్చేదాకా ఒక్కొక్కసారి చిన్న మిస్టేక్స్ వాళ్ళు చేయొచ్చు. వాళ్ళ మూలంగా చిన్న మిస్టేక్స్ బయట అవ్వచ్చు. ఆ మిస్టేక్స్ మూలంగా వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న ఇబ్బందులు రావచ్చు. అలాంటి ఇబ్బందులన్నీ ఎదుర్కోవాలి అంటే మదర్ ఉండాలండి. మదర్ ఎవరండి అంటే ఇక్కడ మా దగ్గర టీచర్స్ అనమాట. సో అంత హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా ప్రొఫెషనల్గా ఎలా ఉంటుందంటే, వీ ట్రైన్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ బై టేకింగ్ దెమ్ టు ద ఇండస్ట్రీస్. అంటే ఇండస్ట్రీస్కి పంపించి ఇవాళ లేటెస్ట్గా ఇండస్ట్రీస్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా మార్పులు చేర్పులు అవుతుంది అన్నది వీ ట్రైన్ దిస్ పీపుల్ అండ్ వీ ఆస్క్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ టు కమ్ అండ్ టీచ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఇండస్ట్రీ నుంచి టీచర్స్ వచ్చి మా దగ్గర టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వైస్ వర్సా ఈ స్టూడెంట్స్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తామే కాకుండా స్టాఫ్ కూడా వెళ్తాం మూలంగా ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటారండి. సో ఎప్పుడైనా ప్రపంచంతో పోటీ పడుతూ అప్గ్రేడ్ అవుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తారు, అంటే స్టూడెంట్స్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. సో ఆటోమేటిక్లీ స్టూడెంట్ విల్ బీ అప్గ్రేడెడ్ టు ద ఇండస్ట్రీ, విల్ బీ అటాచ్ టు ద ఇండస్ట్రీ. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ తనలో పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే సార్ లైక్ యాజ్ ఆఫ్ మీ నా ఫ్యామిలీలో చూస్తే ఎట్లా అంటే
10th వరకు ఆడుతూ పాడుతూ సరదాగా ఉండే పిల్లలు ఇంటర్ డిగ్రీ ఇట్లా కాలేజ్లో ఇన్స్టిట్యూట్ అనగానే స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది, ఒక జైల్లా ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుందేమో అని చెప్పి ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఒక సెకండ్ హోమ్లా ఫీల్ అయ్యేలాగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ని మీరు తయారు చేశారు. సో థ్యాంక్స్ టు యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ది అవేర్నెస్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండి. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.